салом тамошобинони азиз ва имрӯз дар барномаи ман муъҷизаҳои исои масеҳ мехоҳам камтар боз аз муъҷизаи исо ҳам нақл кунам, лекин боз мехоҳам як воқеаро аз таърихе ки дар китоби таврот навишта шудааст нақл кунам. Ин дар бораи мусо пайғамбар аст ва мусо пайғамбар худованд вайро мефиристад ба халқи худаш исроил, вале дар он вақт исроил дар миср ғулом буданд ва худо хост ки исроилиёнро аз ин ғуломии миср барорад. вақте мусо пайғамбар бо бародари худ ҳорун мебиёяд пеши фиръавн, яъне подшоҳи миср, ва мегӯяд ки худованди мо амр кард ки халқи исроилро озод кунем, то ки онҳо раванд ва худои худро парастиш кунанд. барои чӣ худои худро? барои он ки дар миср мисриён худоҳои худро доштанд ва худоҳои худро парастиш мекарданд. масалан худои бо шакли чизе доштанд, масалан шакли қурбаққа, ин худои дарёи нил ҳисоб мешуд ва онҳо қурбонӣ меоварданд агар мехостанд ки об зиёд шавад. ё боз ҳар хел бутҳо доштанд ки парастиш мекарданд ва мусо мебиёяд, мусо пайғамбар ба фиръавн мегӯяд ки худои ман, худои халқи исроил, яъне худои иброҳим, исҳоқ, яъқуб мегӯяд ки халқи исроилро озод кун. фиръавн ҳайрон мешавад: ман худои туро намешиносам, озод намекунам, шумоҳо тамбал ҳастед, бадтар вазифаи онҳоро бозам сахттар мекунам. агар ҳозир онҳо ғишт мерехта бошанд, бояд барои ғишт рехтан акнун аз худашон боз каҳ ёбанд. ҳамин хес дили фиръавн сахт буд. хулас дар натиҷа ҳар дафъа мусо меомад, ҳар дафъа фиръавн немегуфт ва ҳар дафъа худо як муъҷиза нишон медод. масалан онҳо як дарёи нилро парастиш мекарданд, худо гуфт ки оби нил ба хун табдил мешавад. вақте тамоми дарё ба хун табдил шуд, тамоми оби миср ба хун табдил шуд, фиръавн мусоро боз даъват карда гуфт ки майли рав ба худои худ дуо кун ки ҳамин бало аз сара мо равад. майлаш, ман иҷозат метиҳам, мерен шумо ки худои худро парастиш кунед. ва ҳамин ки боз худованд ҳамун обро ба оби хуни ки шуда буд ба об табдил дод, боз фиръавн мегуфт ки не, ман шуморо иҷозат намедиҳам. ҳамин хел 10 бало ба сари миср меояд. жола меборад, маллаххӯрӣ мебиёяд, тамоми молҳои мисриён нобуд мешад, мемурад. хулас ахирин боз ҷазо бало ин худи фиръавн худро худо ҳисоб мекард, яъне ки халқи миср фиръавнро парастиш мекарданд, ҳамчун худо ҳисоб мекарданд. ва дар охир мусо мебиёяд мегӯяд иҷозат де, халқи мо барояд, чунки агар иҷозат надиҳӣ, имшаб якум писари ҳама чиз, на фақат одамо, ҳатто молу колатон якум нахуст мегӯяд, нахустин зода кушта мешавад. ва ман фикр кардам ба наздикӣ, вақте ҳамин воқеаро хондам, ман гуфтам ки аҷабо, онҳо дар миср худоҳои худро доштанд ва инҷо як одам омад, мусо мегӯяд ки худои ман гуфт ва онҳо қудрати ин худоро диданд, муъҷизаҳои ин худоро диданд. агар ман дар ҷои фиръавн мебудам, ман мегуфтам ки ин худоҳое ки мо парастиш мекунем дар пеши худои ту ҳеҷ чиз ҳастанд, ҳеҷ чиз, ҳамаш лахаш баромад, майда шуданд. ба ман яхе худо дар кор не? агар ҳамин худоҳои мо ҳамин бошад аҳволашон ва худои ту худои ҳақиқӣ будааст ки бар худоҳои мо амр мекунад, ман беҳтараш шумоҳоро озод мекунам, лекин якҷоя бо шумо рафта худои шумоҳоро ман ҳам парастиш мекардам. лекин фиръавн ин корро накард. фиръавн хост ки не, ҳамин худои мо рост.
و اخیر از برای یکرویش وقتی سحر می شود می بیند که فرزند یکمش پسر یکمش مردگی مرد و از این جانگودازی تمام خلق مصر میگه که ای مان رود اینها هم چون که در هر خانه مرگ بود الکی و آخر موسی رو آزاد خلق اسرائیل رو فرعون آزاد کرد و آنها رفتند. بعد از چند وقت میگذرد فرعون باز از شاید از غمش کمتر پایان میفرد یا میگه که نه چه خیلین ما خداهای خود را داریم نه من چه خیل به گپ خدای اینها در اومدم عسکرهایش رو ارتشش رو جمع کرده از پشت موسی باز میدود و همین وقت ما میدونیم که در کتاب تورات نوشته شده است که خدا در پیش خلق اسرائیل بحری سرخ همین آب بحر رو دو طرف جدا میکند و اسرائیل از بین بحر در روی خشکی میگذرد. لیکن وقتی که فرعون با ارتش خود از پشت آنها با عرابه های خود از پای خود میدود یک بار خدا اجازت میدهد که آب بیاید و آنها رو گرفته آنها غرق شدند همشون غرق شدند و من فکر کردم که نخود آنها قدرت خدا رو ندیده باشند. همین خیلی بعضی وقت ما وقتی که با قدرت خداوند تن دادن نمیخواهیم بلاها به سر ما میباید. لیکن شاید که بهتر است که آدم‌ها میتونن هنوز هم وقتی که قدرت خداوند رو میبینند وقتی میبینند که این خداوند به دعاها جواب میدهد و همین خداوند معجزه ها میکنند شاید از آن خداهایی که دیگر خودشان رو خدا نامیدند لیکن قدرت ندارند از آن خداها بهتر روی گرداندند. اگر فرعون این کار رو میکرد و غرق نمیشد در آب و مصر نابود نمیشد. آن مصری که دولت پر اقتدار و مصری که دولت نشو و نما میافت همون وقت پر شکست یافت. خب لیکن در زندگی خودم همین خدای موسی را خدایی که معجزه های بی پایان میکند خدایی که به دعاها جواب میدهد من به واسطه عیسی مسیح پیدا کردم و این یک واقعه رو گفتم میخوام که حتی در سال 1999 من سال آخرینم بود که در دانشگاه تحصیل میکردم و سال 2000 باید ختم میکردم. عجایب که همون سال همه دانشجویان ما همه در فکر بودند. بعضی ها پول خواندنشان را سپاریدند و دیپلمشان را در آخر سال باید میگرفتند. لیکن کسانی که مانند من ما از جهت بودجت دولت خوانده بودیم ما باید 3 سال کار میکردیم برای هر جایی که ما رو روان میکردند. لیکن خداوند در دل من گذاشته بود که خداوند به من نشان داد که باید به دوشنبه کوچ کنم. در دوشنبه کوچیده در آنجا برای خداوند خدمت کنم و من گفتم خداوند ولی چه خیلی من میرم اگر من باید دیپلمم رو گیرم و دعا کردم. وقتی به دانشگاه خود آمدیم همه گوف گپ میزدند تو چیکار کردی تو چیکار میکنی و با من نگاه کردن که میگفتن که ای تو چیکار میکنی یگان شناس داری یگان چی داری. من گفتم خیلی من دعا کردم خداوند به من کمک میکند خداوند خودش به خدا توکل میکنم. گفتم خداوند میکند من دیپلمم رو میگیرم. گفتم چون که من دعا کردم. راستی گپ وقتی که به چشمان همکورسایم نگاه کردم آنها شاید فکر میکردن که این دختر دیوانه مگر یگان کار نمیکند فقط دعا میکرده است و میشده است. لیکن تا اون وقت مالکه اینقدر قدرت خداوند رو دیدم اونقدر معجزه های خداوند رو دیدم که باوری من کامل بود. خب خلاص همون سال 5 رو خوندم و یک چیزی که دیگر پیش از که من همین معجزه رو نقل میکنم گفتنی هستم که خیلی بعد از نقل کردن شاید میگم. خلاص 1 سال خوندم خیلی وقتا می اومد باز دعا میکردم میگفتم خداوند من به تو توکل میکنم میدونم که من دیپلمم رو میگیرم و رفته برای تو خدمت میکنم
و در آخر سال خونش همه دانشجویان رو جمع کردن در یک تالار کلان 120 نفر شاید بودیم و همه ما رو تبریک کردن با ختم دانشگاه. از روی خط گفتند که کی به کدام مکتب باید رود 3 سال کار کند. مرا هم روان کردند. وقتی من بازم به جای خود ششتم گفتم خداوندا من بازم توکل میکنم که من دیپلم خود رو میگیرم. من نمیدونم چه خیلی لیکن تو همین کار رو میکنی. بعد همین شد که در آخر مجلس یک زن برخاست و گفت که همه شما این سال خوشبخت هستید. من نماینده وزارت معارف هستم و این سال من برای شما یک خبر خوش دارم. خبر خوش من این است که رئیس جمهور جناب عالی تاجیکستان قرار کردند که این سال خواه بودجت باشد خواه پول شرطنامه رو پرداخت کرده باشند همه حقوق دارند که دیپلم خود را گیرند. من همه خیلی خرسند گفتم خداوند رحمت تو دعای مرا شنیدی و تا امروز من حیرانم که چه خیلی خداوند برای جواب دعای من حتی به واسطه رئیس جمهوری تاجیکستان همین کارو کرد. برای همین زمانی که دیگر آدمان از دولت خود نالش میکنند، از کارمندان دولت چی میکنند؟ نالش میکنند، شکایت میکنند، از دولت داران شکایت میکنند. من یک چیز رو یاد گرفتم. شکایت کردن در کار نه. در کتاب مقدس در کتاب انجیل نوشته شده است که هر یک حاکم را خدا میگذارد. حتی اگر حاکمی بی انصاف باشد هم وی را خدا گذاشت. برای چی؟ تا که ما به خدا مراجعت کنیم، تا که ما برای این حاکمان دعا کنیم. و من یاد گرفتم که به جای عرض و شکایت کردن، آنها را دشنام دادن، آنها را بد دیدن، ما باید برای آنها دعا کنیم. چون که وقتش بیاید خداوند خواست خودش را به واسطه آنها اجرا میکند. برای همین این یک معجزه بزرگ بود و من خرسندم که به واسطه همین خبر عیسی مسیح، برای به واسطه ایمان آوردن به عیسی مسیح، من با خدا که خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب است، خدایی که همه خدایان مصر را در وقت شرمنده کرده بود، با قدرت بزرگش من همین راه رو پیدا کردم. خب اگر کدام سوال دارید و یا شما یکون شهادت دارید، من خواهش میکنم که در پایان این ویدیو حتما نویسید. من خرسند میشوم. بسیار وقت حتی آدمانی هستند که مرا دشنام میدن، لعنت میکنند. میدونید هیچ حجت نیست. بهترش که زبان خود رو نگه دارید، چون که لعنت کردهتون به خودتون برمیگردد. چی در کار است؟ در کار نه. لیکن اگر یگان بحث و مناظره کردنی باشد، به فکرای خود را بیان کنید، به این که دشنام دهید، به این که حقارت و لعنت کردن. خب من امیدوارم که با زودی باز دیگر ویدیوها رو بیشتر ثبت کرده دسترس میکنم درباره معجزه های بزرگ عیسی مسیح.